فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گزشتہ سال پہلگام فالز فلیگ سے پہلے ہی ممکنہ بھارتی اشتعال انگیزی پر 2 ٹوک موقف اپنایا اور دشمن پر واضح کر دیا تھا کہ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ 16 اپریل 2025 کو اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کی تقریب سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا تھا کہ بھارتی فوج تمام تر وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. پہلگام فالز فلیگ نے مودی سرکار کے ساتھ بھارتی میڈیا کا بھیانک چہرہ بے نقاب کیا۔ واقعے کے فوری بعد گودی میڈیا نے پاکستان کے خلاف مضحکہ خیز الزامات اور من گھڑت پروپیگنڈے کی انتہا کر دی۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد مودی کی ایما پر بھارتی میڈیا نے فوری طور پر بغیر ثبوت کے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ پاکستان کے خلاف جنگ اور پاک فوج کو نشانہ بنانے کا شور مچانا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے مودی کی ہندوتوا پالیسی اپناتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلانا اور معمول کی سرکاری میٹنگز کو بھی سنسنی خیز جنگی اقدامات کے طور پر پیش کیا۔ پہلگام فالز فلیگ کی آڑ میں بلا جواز یک طرفہ اقدامات خود بھارت کے لیے بڑا معاشی دھچکا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کی ہوا بازی صنعت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ گزشتہ سال پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا، مگر اس کا خمیازہ وہ خود بھگت رہا ہے۔ جواب میں پاکستان نے بھی پابندی لگائی تو بھارتی پروازوں کے سفر اور یومیہ اخراجات میں لاکھوں ڈالر کا اضافہ ہوا۔ بھارت سے امریکہ اور یورپ جانے والی پروازوں کو طویل اور مہنگے روٹ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں اور راستے میں کسی دوسرے ملک سے ری فیولنگ بھی کرنا پڑتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پابندی جاری رہی تو بھارت کو کئی روٹ ختم کرنا پڑ جائیں گے۔ پہلگام کے فالز فلیگ واقعے کے بعد مودی سرکار کو بھارت کے اندر باہر سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سکھ برادری اور سکھ فار جسٹس تنظیم نے کھل کر پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ 2025 میں پہلگام واقعے کے بعد بھارت تنہائی کا شکار ہوا، جبکہ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ تحریک خالصتان کے رہنما گرپتمن سنگھ پنو نے پہلگام واقعے کے فوری بعد پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کا نام ہی پاک ہے اور 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی بیان کے بعد بھارت نے امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرپتمن سنگھ پنو کے قتل کی سازش تیار کی، جس پر اسے ہزیمت اٹھانا پڑی۔ امریکی صدر کی کیئر سٹارمر کو بھاری محصولات عائد کرنے کی دھمکی۔ برطانیہ نے گوگل، میٹا اور ایپل کو نشانہ بنایا تو جوابی کارروائی کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی کمپنیوں کو کوئی نشانہ بنائے، یہ ہرگز مجھے پسند نہیں ہے۔ امریکی صدر کی کیئر سٹارمر کو بھاری محصولات عائد کرنے کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ نے گوگل، میٹا اور ایپل کو نشانہ بنایا تو جوابی کارروائی کریں گے۔ بجٹ تجاویز پر کام جاری۔ اگلے مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 5.1% اور ٹیکس ہدف 15,500 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ IMF، عالمی بینک اور ADB نے رواں مالی سال شرح نمو ہدف سے کم رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ سماج شکیل احمد سے۔ شکیل احمد، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا تجویز سامنے رکھی گئی ہے؟ دیکھیں، نئے مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جانا ہے۔ 2026-27 کے لیے مختلف تجاویز پر کام جاری ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 5.1% GDP گروتھ کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال 4.2% تھا، لیکن یہ ہدف سے ابھی فی الحال کم ہے جب تک جو ڈیٹا سامنے آئے، اور IMF، عالمی بینک اور ADB کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ٹارگٹ شاید میٹ نہ ہو سکے۔ لیکن اگلے مالی سال ٹیکس ہدف 15,500 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔
14,131 अरब इस साल रखा गया था, लेकिन 9 माह में एफबीआई को 610 अरब के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। कुछ टैक्स तजावीज़ भी हैं। साथ साथ ये कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो तादाद है मजीद 10 लाख बढ़ाई जाएगी इस साल जून तक। अगले साल मार्च तक मजीद 7.5 लाख अफराद ऐड किए जाएंगे। और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 मई तक का शेड्यूल भी जारी हो गया है। IMF के बोर्ड के शेड्यूल में अभी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, लेकिन मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है और इसके लिए नया शेड्यूल जल्द जारी हो जाएगा। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ है, जबकि इजलास में साल 2025 से 26 के बजट और दीगर मुतादिद उमूर की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। PTA मुलाजमीन की प्रमोशन के लिए कमेटी सिफारिशात की उसूली मंजूरी दी गई है, जबकि मुलाजमीन 10 दिन के अंदर अपनी शिकायत कमेटी में पेश कर सकते हैं। वज़ीर आला KP की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि बहाली वाजिबात की अदायगी और खिलाफ वर्जी खत्म करने से मशरूत होगी। साथ ही नासिर बाग रोड को PTA के दायरे इख्तियार में देने की तजवीज़ से इत्तफाक किया गया है। मंसूबा हतमी मंजूरी के लिए काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि नासिर बाग रोड पर बिल्डिंग कंट्रोल और रेगुलेटरी निज़ाम नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ। इजलास में माली साल 2025 से 26 के बजट और दीगर मुतादिद उमूर की मंजूरी दी गई है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय इश्ताल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ चुका है। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। शुरा ने खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल का तफसीली तौर पर जायजा भी लिया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इश्ताल अंगेज इक़दाम को गैर मुनसिफाना, एक तरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का अयादा भी इसी मौके पर सामने आया है। तो अहम तरीन अपडेट यह है कि भारतीय बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का भी नतीजा इसे करार दिया जा रहा है। तो अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का अयादा किया है। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवामी रद्दअमल को आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि भारतीय बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नतीजा भी करार दिया है। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के शुरा का मौक़िफ़ था भारत अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करे। तो खबर दे रहे हैं आपको कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय इश्ताल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती का 2 टोक मौक़िफ़ ये था और अहम तरीन मौक़िफ़ था, 2 टोक मौक़िफ़ था, वाज़ेह मौक़िफ़ था। 24 अप्रैल 2025 की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का ये हंगामी इजलास हुआ था और शुरा ने खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल का तफसीली तौर पर मुफस्सिल कॉम्प्रहेंसिव जायजा लिया था। इश्ताल अंगेज इक़दाम को गैर मुनसिफाना, एकतरफा और कानूनी जवाब से आरी भी करार दिया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का अयादा भी इसी मौके पर सामने आया था। भारतीय बर्बरियत और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का नतीजा से करार दिया था। भारत अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करे। शुरा ने ऐसा कहा। कौमी सलामती कमेटी ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि शवाहिद के बगैर पहलगाम वाक़ई को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद हैं। ये अहम तरीन मौक़िफ़ था जो कौमी सलामती कमेटी की जानिब से अपनाया गया था। तो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय इश्ताल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आया था। बिल्कुल, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय इश्ताल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आया था। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ था, जबकि शुरा ने खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया था। इस इजलास में इश्तियाल अंगेज इक़दाम को गैर मुनसिफाना, एकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया गया था। इस इजलास में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का अयादा किया गया था। भारतीय बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार दिया गया था, जबकि भारत अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करे, शुरा की जानिब से ये कहा गया था। तो आपको अपडेट करते चले कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आया।